성령과 그 안에 가득 찬 것이 모두 다 주님의 것. 분명히 주님께서 그 기초를 바다를 정복하여 세우셨고 누가 주님의 산에 오를 수 있으며 깨끗한 손과 해맑은 마음을 가진 사람, 그런 사람은 주님께서 주시는 복을 받고 그런 사람은 주님을 찾는 사람이요 문들아 너희 머리를 들어라, 영원한 문들아 활짝 열려라. 영광의 왕이 누이시냐? 문들아 너희 머리를 들어라, 영원한 문들아 활짝 열려라. 영광의 왕이 누이시냐? 주님 오시기를 기다리면서 대림절 첫 번째 초를 켭니다. 우리의 몸과 마음, 생각과 의지, 믿음과 행동의 문을 두드리시는 주님의 음성을 듣게 하소서. 아멘. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 고도소서 임마누엘 복귀하소서 이스라엘 길포로 생활 고달파 메시아 기다립니다. 기뻐하라 이스라엘 곧 오시리오 임마누엘. 곧 오소서 지혜 예수 온 만물 질서 주시고 참 진리의 길 보이사 갈 길을 인도하소서. 기뻐하라 이스라엘 곧 오시리오 임마누엘. 곧 오소서 소망의 주 만 백성 한맘
이루어 시기와 분쟁 없애고 참 평화 채워 주소서. 기뻐하라 이스라엘 거두시리오 임마누엘. 아멘. Lass uns beten. Lieber Gott, du himmlischer, allmächtiger Vater, wir danken dir, dass wir uns auch heute an deinem heiligen Tag im Gottesdienst vor dir versammeln zu dürfen. Lass uns jetzt in dein Zuhause zur Ruhe kommen von der Hektik der vergangenen Woche und mach uns bereit, auf deine Wörter zu hören. Das Jahr 2022 neigt sich am Ende entgegen. 11 Monate sind bereits vorüber. 11 Monate hast du uns wieder mal die Möglichkeit gegeben, die Welt zu verbessern. In einer Welt zu leben nach deinen Worten und Taten, den Nächsten zu lieben und zu helfen, so wie du uns gelehrt hast. Doch die Welt versinkt mehr und mehr in Chaos. Konflikte und Gewalt nehmen Jahr für Jahr immer zu. Seit Februar tobt in der Ukraine ein fürchterlicher Krieg. Unschuldige Zivilisten sind ums Leben gekommen. 15 Millionen Menschen haben ihre Heimat verlassen bzw. sind auf der Flucht. Herr, aber oft sehen wir nur den Krieg in der Ukraine. Doch das Elend dieser Welt ist viel, viel größer. Ein Viertel der Weltbevölkerung, das sind 2 Milliarden Menschen, sind von Kriegen und Konflikten betroffen. In Jemen herrscht seit 2014 ein Bürgerkrieg. Bereits über 200.000 Menschen wurden getötet. Besonders viele Kinder leiden an schwerer akuter Unterernährung. In Somalia, Südsudan und Burkina Faso tobt ebenfalls ein Bürgerkrieg. Männer werden zum Militärdienst gezwungen. Kinder haben keine andere Perspektive, als Kindersoldaten dem Bürgerkrieg anzuschließen. Und auch in Korea befinden sich Nord und Süd immer noch offiziell im Kriegszustand. Anstatt den Nächsten zu lieben, wie du uns liebst, Herr, demonstriert das Militär gegenseitig ihre Macht und Stärke mit Waffen. Jeder Konflikt, jeder Krieg auf dieser Welt sind Schmerzen für die Kinder, die ihre Eltern verloren haben, für Mütter und Väter, die ihren Kindern nicht mehr umarmen können, Angehörigen, die ihren Liebsten nicht mehr wiedersehen können. Herr, all diese Konflikte sind von uns Menschen gesteuert, die das Leiden ausnutzen, ihre Macht demonstriert und durch Halbwahrheiten Angst zu Hass vertrieben. Herr, vergib uns. Gütiger Herr, die Welt gehört nicht uns, sie gehört einzig nur dir, Herr. Daher bitten wir dich, schenke alle Opfer den Krieg und Gewalt dein Zeichen der Hoffnung, dass dieser Krieg ein Ende findet, so wie du, lieber Herr, das Volk Israel gehört hast und errettet hast, und segne sie bei deinen Worten und in der Einheit des Glaubens. Für unsere Gemeinde gib uns die Kraft, deine Botschaft des Friedens unter den Menschen mit Wort und Tat zu verbreiten und dass wir in unserem Alltag als Menschen des Friedens und der Liebe leben. Herr, heute ist der erste Advent. Ein Lichtlein fängt an zu brennen. Besonders jetzt in der Adventszeit, mach uns zu deinem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass deine Liebe von uns erscheinen. Und wo Finsternis herrscht, lass dein Licht von uns erscheinen. Wo Streit herrscht, lass deine Einigkeit von uns erscheinen. Und wo Angst herrscht, lass deinen Mut von uns erscheinen. Nur so wird das Lichtlein Tag für Tag heller und lass uns somit lieber selbst zu Trägerinnen und Trägern des Lichts werden. Erst wenn wir dein Werkzeug deines Friedens sind, dann wird Weihnachten auch Weihnachten sein. Lieber Herr, erhöre unsere Bitten, mach uns hellhörig und berührbar für den Frieden in dieser Adventszeit und gib uns die Kraft, ihn zu erfüllen. Im Namen Jesus Christus. Amen.
오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한계시록 3장 14절에서 22절까지의 말씀입니다. 라오디게아 교회의 심부름꾼에게 이렇게 써 보내어라. 아멘이신 분이시요 신실하시고 참되신 증인이시요 하나님의 창조의 처음이신 분이 말씀하신다. 나는 네 행위를 안다. 너는 차지도 않고 뜨겁지도 않다. 네가 차든지 뜨겁든지 하면 좋겠다. 네가 이렇게 미지근하여 뜨겁지도 않고 차지도 않으니 나는 너를 내 입에서 뱉어버리겠다. 너는 풍족하여 부족한 것이 조금도 없다고 하지만 실상 너는 네가 비참하고 불쌍하고 가난하고 눈이 멀고 벌거벗은 것을 알지 못한다. 그러므로 나는 네게 권한다. 네가 부유하게 되려거든 불에 정련한 금을 내게서 사고 네 벌거벗은 수치를 가려서 드러내지 않으려거든 흰 옷을 사서 입고 내 눈이 밝아지려거든 안약을 사서 눈에 발라라. 나는 내가 사랑하는 사람은 누구든지 책망도 하고 징계도 한다. 그러므로 너는 열심을 내어 노력하고 회개하여라. 보아라, 내가 문 밖에 서서 문을 두드리고 있다. 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 나는 그에게로 들어가서 그와 함께 먹고 그는 나와 함께 먹을 것이다. 이기는 사람은 내가 이긴 뒤에 내 아버지와 함께 아버지 보좌에 앉은 것과 같이 나와 함께 내 보좌에 앉게 하여 주겠다. 귀가 있는 사람은 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들어라. 아멘. 주의 길을 예비하라. 주의 길을 예비하라. 주 하나님의 예로를 평탄케 하여라. 주의 길을 예비하라. 주의 길을 예비하라. 주의 대로를 평탄케 하라. 주의 길을 예비하라. 주의 길을 예비하라. 주 하나님의 예로를 평탄케 하여라. 주의 길을 예비하라. 주의 길을 예비하라. 주의 대로를 평탄케 하라. 모든 골짜기 높아지며
교회력상으로 새해는 주님 오시기를 기다리는 대림절로부터 시작됩니다. 오늘은 대림절 첫째 주일, 새해 첫 주일입니다. 오늘 본문은 다시 오실 예수 그리스도께서 사도 요한에게 들려주신 최후의 말씀인 요한계시록에 기록된 7 교회에 보내는 말씀 중에서 라오디게아 교회에 보내는 말씀입니다. 말씀에 대한 이해를 위해서는 라오디게아 교회가 자리하고 있었던 그 도시, 라오디게아 도시가 어떤 곳이었는지 잠시 알아볼 필요가 있다고 생각합니다. 라오디게아는 당시 로마 제국 내에서 상업, 농업, 금융 거래의 중심지였습니다. 그러다 보니 자연, 금과 돈이 넘쳐나는 소문난 부자 도시였다고 합니다. 어느 정도로 부자였는지 어떤 이런 일화가 전해져 옵니다. 주 60년 지진으로 인해서 라오디게아 도시 전체가 완전 폐허더미가 되고 말았는데 로마 정부가 피해 복구를 위해서 재정 지원을 해주겠다고 중앙정부에서 그렇게 제안을 했지만 라오디게아는 이를 거절하고 자체 재원으로 도시를 온전하게 재건했다고 합니다. 오늘 본문 17절 말씀, 나는 풍족하여 부족한 것이 조금도 없다. 라오디게아 부자들이 하는 말입니다. 그런데 한 가지 물 사정이 좋지 않았습니다. 라오디게아에서 북쪽으로 한 10여 킬로쯤 떨어진 곳에 히에라폴리스, 지금 터키 지방의 파묵칼레, 관광지로도 유명하죠. 파묵칼레를 일컫습니다. 히에라폴리스가 있는데 이곳에서는 매우 뜨겁고 석회질이 풍부한 온천수가 솟아나왔습니다. 류마티즘, 피부 질환에 아주 좋은 효험이 있어서 많은 사람들이 몰려왔다고 합니다. 지금도 그러하죠. 또 남쪽으로 한 16km쯤 떨어진 골로세라고 하는 도시에서는 수질이 아주 좋고 시원한 샘물이 솟아나왔다고 합니다. 그런데 이 온천수와 시원한 샘물이 있는 이 두 도시 사이에 처해 있는 라오디게아는 정작 물의 근원, 원천수가 없었습니다. 그래서 온천까지는 아니어도 마실 물이라도 조달하기 위해서는 남쪽 골로세로부터 물을 끌어와야 했습니다. 근데 골로새에서는 시원한 샘물이었지만 16km나 되는 긴 수로를 타고 오는 동안에 하루 종일 내리쬐는 따가운 햇볕으로 인해서 물은 미지근해져 버리고 맙니다. 북쪽 히에라폴리스의 뜨거운 온천수, 남쪽 골로새의 차가운 생수, 그 가운데 끼어 있는 라오디게아의 뜨겁지도 않고 차갑지도 않은 미지근한 물. 오늘 본문 15절 말씀, 너는 차지도 않고 뜨겁지도 않다. 네가 차든지 뜨겁든지 하면 좋겠다. 내가 이렇게 미지근하여 뜨겁지도 않고 차지도 않으니 라는 주님의 말씀은 이런 배경을 두고 하신 말씀입니다. 주님은 그들에게 하나님을 사랑하든가 아니면 세상을 사랑하든가 둘 중에 하나를 선택하라고 단호하게 말씀하십니다. 마태복음 6장 24절의 말씀입니다. 아무도 두 주인을 섬기지 못한다. 한쪽을 미워하고 다른 쪽을 사랑하거나 한쪽을 중히 여기고 다른 쪽을 없이 여길 것이다. 너희는 하나님과 재물을 함께 섬길 수 없다. 사람도 미지근하면 답답합니다. 신앙도 마찬가지입니다. 세상과 하나님
두 주인을 동시에 다 섬기려다가 양다리 신앙, 양다리 걸치기 신앙 혹은 기회주의적 신앙은 하나님을 믿지 않는 것보다 차라리 못합니다. 차든지 뜨겁든지 신앙에 있어서 중간지대란 있을 수 없다는 말씀입니다. 또한 라오디게아에는 보라색 달팽이 보신 적 있으십니까? 보라색 달팽이 거래를 통해 부를 쌓았다고 합니다. 고귀한 신분을 나타내는 보라색, 자색 옷이라고도 하죠. 주로 귀족들이, 왕족들이 입었죠. 이 자색 옷의 염료를 이 보라색 달팽이로부터 채출해냈다고 합니다. 또한 라오디게아에는 그 도시에서 만든 검은색 가죽 제품, 외국에까지 알려질 정도로 명품이었다고 합니다. 그래서 행색괴나 하는 사람들은 검정색 가죽옷, 모피옷을 입고 다녔다고 합니다. 보라색 옷, 자색 옷, 검정색 옷으로 자기 신분을 과시했던 거죠. 게다가 라오디게아에는 당대 제일 가는 의과대학이 있었습니다. 특히 안과가 유명했는데 여기서 조제한 안약은 잘 듣기로 소문이 났었답니다. 이쯤 하면 라오디게아 교회가 서 있던 곳의 분위기를 우린 짐작할 수 있습니다. 라오디게아 교회는 요한계시록에서 말씀을 받은 7개 교회 중 다른 6개 교회의 경우처럼 박해나 핍박의 어려움도 없었고 이단, 사이비의 위험도 없었습니다. 그리고 게다가 안락하게 살아갈 수 있는 충분한 부를 향유하고 누리고 있었습니다. 그 누구에게도 해를 받지 않았을 뿐만 아니라 다른 사람에게 피해를 준 일도 없습니다. 골로새에서 물을 끌어오듯이 없는 것은 돈 주고 사면 되고 몸이 아프면 잘 고쳐주는 의사와 병원과 약이 있고 명품으로 치장을 하고 다니면서 인생을 즐기다 보니까 굳이 신앙이니 교회니 하는 것은 취미생활 정도이고 오히려 어떨 때는 거추장스럽게 여겨졌는지도 모릅니다. 사실 신앙, 믿음의 대상은 눈에 보이는 것이 아니니까 눈에 보이는 것에 빠져 있는 사람들에겐 믿음조차도 별 의미 없는 허황된 것으로 여겨질 것입니다. 이처럼 모든 것에 아무런 문제가 없다고 하는 알레소케이, 이 풍요로움이 화근이었습니다. 문제였습니다. 눈에 보이는 것 외면에 집중했기 때문에 보이지 않는 내면을 들여다 볼 줄 몰랐습니다. 내면을, 자신을 들여다보지 않으면 그저 하던 대로 습관과 타성에 젖게 되고 습관과 타성에 젖게 되면 게으름과 나태에 빠지게 됩니다. 부족한 것이 없다고 생각했기 때문에 무언가를 간절하게 바라지도 기대하지도 않았습니다. 남에게 아쉬운 소리를 하지 않고 살다 보니까 남을 생각하는 마음, 배려하는 마음도 사라졌습니다. 그러다 보니 어렵고 가난한 이웃들이 보이지 않게 됩니다. 동정도, 연민도, 사랑도, 자비도 실종되고 맙니다. 모든 게 풍요로웠기 때문에, 넉넉했기 때문에 만족할 만했기에 굳이 하나님께 매달릴 필요도 없었습니다.
스스로 자랑스럽다, 자만하였기에 믿음도 사라지고 말았습니다. 스스로 넉넉하다, 자부하였기에 소망할 것이 없게 되었습니다. 스스로 만족하다, 자족하였기에 사랑할 줄 모르게 되었습니다. 자신의 실상을 제대로 보지 못하면 믿음, 소망, 사랑을 잃게 됩니다. 그래서 주님은 그들에게 이렇게 말씀하십니다. 그러나 너는 실상 비참하고 불쌍하고 가난하고 눈 멀었다. 저들에게 자랑거리요 풍요와 부를 가져온다고 믿고 있는 것들, 그것들이 오히려 비참과 수치와 궁핍과 앞을 보지 못하는 원인이 되고 말았다는 말씀입니다. 18절 말씀, 그러므로 나는 네게 권한다. 네가 부유하게 되려거든 진정 부자가 되려면 불에 정련한 금을 내게서 사고, 진정한 풍요, 그건 돈으로 해결되는 게 아니다. 자본의 우상들 대신에 믿음의 연단을 통해 영적으로 순결하고 부유하게 되라는 말씀입니다. 또 18절 말씀, 네 벌거벗은 수치를 가려 드러내지 않으려거든 흰 옷을 사서 입고, 좋은 옷을 사서 입고 다니지만 실상은 벌거벗었습니다. 주님 눈에는 그것이 보입니다. 좋다고 하는 그 옷은 썩을 수밖에 없는 옷, 죽음의 옷, 수의라는 말씀입니다. 하여 예수 그리스도의 보혈로 죄사함 받고 의롭게 되고 거룩하게 됨을 입으라는 말씀이기도 합니다. 또 18절 말씀, 내 눈이 밝아지려거든 안약을 사서 눈에 발라라. 하나님의 시선으로 세상과 자신을 볼 수 있는 약, 내면을 볼 수 있는 눈을 뜨는 약, 영의 눈을 뜨게 하는 안약은 그리스도에게서만 살 수 있다는 말씀입니다. 라오디게아 교회를 향한 주님의 말씀은 오늘의 세상에 대한 진단이기도 하지 않습니까? 돈이면 안 되는 것이 없다는 자본 만능의 세상, 스스로 대단한 존재인 것처럼 으스대고 폼을 잡지만 부끄러움을 모르는 세상, 거짓으로 참을 덮고 악으로 선을 이기려는 마음의 눈이 먼 세상, 이 세상을 지금 주님이 보여주고 계시지 않습니까? 이쯤 되면 라오디게아 교회는 구제불능일 것 같습니다. 예수 그리스도께서 이 미지근하고 구역질나는 자만에 빠져있는 눈먼 교회를 토해내 버리실 것만 같습니다. 이런 교회는 지구상에서 사라져 버려야 할까요? 아마도 자기 스스로를 내세우거나 자랑하지 않는 겸손하고 신실한 그리스도인들은, 열정을 갖고 신앙생활을 하는 그리스도인들은 이런 교회와 교인들은 없애버리는 게 낫다고 비판하고 정죄할 것입니다. 하지만 우리 주 예수 그리스도께서는 그렇게 말씀하시지 않으십니다. 라오디게아 교회가 그리고 교인들이 역겹다고까지 표현하시는 그리스도의 그 말씀 속에는 비판과 경고도 있지만 사랑과 권유도 담겨 있습니다. 19절 말씀, 나는 내가 사랑하는 사람은 누구든지 책망도 하고 징계도 한다. 그러므로 너는 열심을 내어 노력하고 회개하여라. 요한계시록에 나타난 7개 교회 중에서 유일하게 칭찬을 한마디도 듣지 못한 교회가 라오디게아 교회입니다. 다른 교회는
잘못한 것도 있지만 그래도 칭찬받는 것들이 한두 가지는 있습니다. 유일하게 라오디게아 교회만 책망을 받습니다. 책망만 받습니다. 그런데도 왜 주님께서는 라오디게아 교회를 버리지 않으시는 것일까요? 예수 그리스도께서는 당신의 이름으로 세워진 교회를 사랑하지 않을 수가 없으시기 때문입니다. 예수 그리스도께서는 이 땅의 교회가 그리고 우리 그리스도인들이 그리스도를 향한 뜨거운 열정과 사랑에 불타고 있지 않을지라도 교회를 그리고 우리를 자격 없음에도 불구하고 여전히 사랑하고 계십니다. 이 세상에 예수님이 사랑하시지 않는 교회는 단 하나도 없습니다. 비록 그 교회가 교만하고 태만하고 자만해도 그렇습니다. 물론 그 교회는 회개해야 하고 자기들이 자랑하고 내세우는 모든 것들이 하나님으로부터 온 것, 하나님이 주신 은총의 선물임을 고백해야만 합니다. 그리스도를 향해 다시 뜨거워져야 하고 참된 희망을 그리스도 안에서 다시 찾아야만 합니다. 그러나 교회가 그렇게 되기까지 예수 그리스도께서는 비판하고 야단만 치시고 잘할 때까지 팔짱을 끼고 계시지는 않습니다. 라오디게아 교회가 열심을 내어 노력하고 회개하고 돌아서도록 하기 위해서 예수 그리스도는 지금 무엇을 하고 계십니까? 20절 말씀, 보아라 내가 문 밖에 서서 문을 두드리고 있다. 예수님은 지금 라오디게아 교회에 문을 열어달라고, 문 좀 열어달라고 문을 두드리고 계십니다. 교회의 머리이시고 교회이신 주님은 그분 그리스도께서 교회의 문을 열어달라고 하십니다. 마치 그들이 문을 열지 않으면 들어가실 수 없는 것처럼 구걸하고 계신 듯합니다. 스스로 풍족하고 부족한 것이 없다고 하는 뻔뻔한 그들 교회 문을 부수고 들어가셔서 상을 다 둘러 엎으셔도 신통치 않을 판인데 라오디게아 교인들이 받아주지 않으면 어디 다른데 갈 곳이 없으신 것처럼 바깥에 서서 문을 열어달라고 애원하고 계십니다. 역겨울 정도로 가증스러운 그들에게 말입니다. 제발 비태 하시면서 스스로 교회이시고 교회의 머리이신 그분이 문을 두드리시면서 스스로 가난한 자, 보잘것 없는 자가 되십니다. 돌이켜보면 하나님이 몸을 입고 세상에 오신 그 밤에도 그러하지 않았습니까? 여관에는 그들이 들어갈 방이 없었다. 그가 자기 땅에 오셨으나 그의 백성은 그를 맞아들이지 않았다. 지난 한 해 동안 우리 교회가 표어로 삼은 말씀, 내게로 오는 사람은 내가 물리치지 않을 것이다 라는 말씀은 모든 사람들에게 자비를 베푸시는 한량없이 품이 넓으신 그런 주님, 죄인들을 받아주시고 다 안아주시는, 짐을 내려놓게 하시는 어린 양들의 선한 목자이신 주님을 연상하게 합니다. 옳습니다. 우리는 그런 주님만이 주시는 위로와 사랑과 소망에 힘입어서 어려운 한 해를 또 헤쳐나올 수 있었습니다. 감사드립니다. 그러나 한편으로 외람된 말씀이지만 내게로 오는 사람은 내가 물리치지 않을 것이다 라는 말씀은 문을 두드리시는 주님께 방 없어요 하면서 주님을 외면하고 물리치는 사람들을 향한 주님의 하소연으로 들려오지는 않으십니까? 찾고 구해야 할 다른 것들이 많아서 혹은 스스로 자족하고 만족하면서 아무도 그분 예수 그리스도를 찾는 이가 없는 외로운 그리스도,
그래서 내게로 찾아오는 사람이 있다면 난 물리치지 않을 거야 라고 그렇게 외로운 그리스도의 모습을 떠올리게 하지는 않습니까? 주님 오시기를 기다리는 대림절 첫 주일에 라오디게아 교회의 문을 두드리시는 그리스도의 모습을 묵상합시다. 역겨운 세상을, 역겨운 교회와 그리스도인들을, 역겨운 이 목사의 마음 문을 두드리시는 예수 그리스도를 묵상합시다. 전염병과 전쟁과 기후 위기에 처한 무엇보다 사람들의 마음이 썩은 오늘의 세상에 예수 그리스도께서 천군 천사에 둘러싸여서 거룩한 빛을, 광채를 발하시면서 하늘로부터 내려오신다면, 그래서 내 인생 문을 두드리시고 우리 집 문과 교회의 문과 지구를 두드리신다면 그분께 문을 열고 엎드리지 않을 사람이 누가 있겠습니까? 마지막 날, 종말의 날에, 최후의 날에 주님은 그런 모습으로 그렇게 심판주로 오실 것입니다. 그러나 그날은 우리가 모릅니다. 누구도 모르고 오직 하나님만이 아시는 그날이 오기 전까지 주님은 그런 모습으로 오시지 않으십니다. 누구나 그분 위험 앞에 벌벌 떨게 만드는 광채나는 모습으로 오시지 아니하십니다. 하나님의 아들 예수 그리스도는 우리에게 변형된 모습으로 오십니다. 벌거벗은 갓난아기의 모습으로 오셔서 문을 두드리십니다. 첫 번째 크리스마스처럼 말입니다. 배고프고 목마른 사람으로, 떠도는 나그네로, 피난민으로, 별 볼 일 없는 사람으로, 차별받는 사람으로, 병들고 외로운 사람으로, 감옥에 갇힌 사람으로 다가오셔서 문을 두드리십니다. 주님은 말씀하십니다. 여기 이 사람들 가운데서 지극히 보잘것없는 사람 하나에게 한 것이고 내게 한 것이고 하지 않은 것이 내게 하지 않은 것이다. 우리에게 강요하지 않으십니다. 자발적으로 응답하기를 바라십니다. 우리에게 겁을 주거나 협박하지 않으십니다. 격려하시고 위로하시며 문을 열기를 바라십니다. 우리가 그분을 들여보내 주기를 바라고 기다리십니다. 하지만 우리의 주의를 기울여야 합니다. 언제까지나 주님이 바깥에서 문을 두드리고 계시거나 언제까지나 기다리시지는 않습니다. 마지막 날이 올 것입니다. 빌라델비아 교회를 향해서 하신 말씀처럼 다윗의 열쇠를 가지고 계신 그분이 여시면 닫을 사람이 없고 닫으시면 열 사람이 없는 그분, 교회의 주인이신 그분이 우리가 허락하지 않아서 문 밖에서 서성거리시던 주님이 우리의 닫힌 문을 열어 젖히시고 심판하시고 다시 닫으실 그날이 기필코 올 것입니다. 아니, 그분이 주님이 문이십니다. 나는 양이 드나드는 문이다. 주님이 닫으시면 열 사람이 없습니다. 그 문이 영원히 닫히기 전에 문을 두드리시면서 하시는 주님의 음성을 들을 수 있기 바랍니다. 호세아 예언자를 통해서 이렇게 문 두드리시면서 말씀하십니다. 너를 불쌍히 여기는 애정이 나의 속에서 불길처럼 강하게 치솟아 오르는구나. 아무리 화가 나도 화나는 대로 할 수 없구나. 나는 하나님이여 사람이 아니다. 나는 너희 가운데 있는 거룩한 하나님이다. 나는 너희를 위협하러 온 것이 아니다. 그리스도께 문을 열어드리면 우리의 본래 모습, 내면, 실상이 우리의 주제가 보일 것입니다.
라오디게아 교회처럼 가진 채 있는 채 하지만 사실은 비참하고 불쌍하고 가난하고 눈멀고 벌거벗은 모습 말입니다. 그러나 그분께 문을 열고 그 못나고 부끄러운 모습을 그리스도께 다 보여드리면 주님은 내게로 들어오셔서 썩어 없어질 양식이 아니라 영원한 생명의 양식을 주실 것입니다. 오늘 본문 20절 말씀, 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 나는 그에게로 들어가서 그와 함께 먹고 그는 나와 함께 먹을 것이다. 주님과 함께 먹는 식탁은 광야의 이스라엘이 먹었던 하늘의 만나가 날마다 풍요롭게 차려주는 식탁, 십자가에 달리시기 전에 제자들에게 베푸셨던 최후의 만찬 식탁, 그리고 부활하신 후에 또한 제자들에게 베푸셨던 생명의 식탁입니다. 문을 두드리시는 그분 손에는 생명의 양식이 들려 있습니다. 그분께 문을 열면 우리를 배고프게 그냥 놔두지 않으십니다. 그리스도께서 문 두드리시는 소리가 들립니까? 문을 여냐 마냐 나의 선택입니다. 그러나 그 결과 또한 내가 감당해야 될 몫입니다. 주님은 말씀하십니다. 본문 21절 말씀, 이기는 사람은 내가 이긴 뒤에 내 아버지와 함께 아버지의 보좌에 앉은 것과 같이 나와 함께 내 보좌에 앉게 하여 주겠다. 예수 그리스도에게 문을 여는 사람은 주님과 함께 믿음으로 세상을 이기는 사람이라고, 그리고 그를 주님과 함께 하늘나라의 보좌에 앉게 해 주시겠다고 상상할 수 없는 약속을, 지상 최고의 약속을 해 주십니다. 말씀을 마무리합니다. 지금 당장 주님이 오신다면 내겐 어떤 상급이 기다리고 있겠습니까? 그날이, 최후의 날이 오기 전 오늘 주님이 우리 인생의, 우리 가정의, 우리 교회의, 인류 공동체의 문을 두드리고 계십니다. 지금은 하나님의 긍휼과 자비, 용서와 기다림과 은혜의 때입니다. 이사야 예언자를 통해서 말씀하십니다. 악한 자는 그 길을 버리고 불의한 자는 그 생각을 버리고 주님께로 돌아오너라. 너희는 만날 수 있을 때 주님을 찾아라. 너희는 가까이 계실 때 주님을 찾아라. 주님 오시기를 기다리는 대림절입니다. 우리가 주님을 기다리는 때이기도 하지만 주님이 우리가 돌아오기를 기다리는 때이기도 합니다. 기다림의 주체가 주님이실 수도 있고 나일 수도 있습니다. 서로 애타게 기다린다면 그 만남은 얼마나 감격적이겠습니까? 우리가 돌아오기를 주님이 기다리신 때인 대림절, 문을 두드리시는 주님께 몸과 마음의 문을 활짝 열고 주님께로 돌아오시기 바랍니다. 귀가 있는 사람은 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들으라. 라오디게아 교회를 통해, 성령을 통해 어둠 가운데는 세상이 다시 또 맞이한 대림절 첫 주일, 오늘 우리 귀에 들려주시는 주님의 말씀입니다. 기도합니다. 하나님, 문 두드리시면서 들려주시는 주님의 말씀에 우리의 귀를 열고 몸을 열고 마음을 엽니다. 온 세상이 주님의 것인데, 세상을 창조하신 분이신데, 우리가 누리고 있는 숨 하나조차도 다 주님 것인데, 우리 대단한 착각에 빠져서 살고 있는데, 그런 우리에게 문 두드리시면서 열어달라고 애원하시는 주님, 그 주님의 사랑의 깊이와 높이와 넓이가 어떤지 다시
돌이켜 생각하는 대림절 되게 하여 주옵소서. 그 사랑에 문 여는 때가 되게 하여 주옵소서. 그 사랑에 순종하는 믿음의 때가 되게 하여 주옵소서. 그 사랑으로만 세상이 구원받을 수 있음을 확인하는 사랑의 절기가 되게 하여 주옵소서. 성령이 교회 하시는 말씀을 듣게 하시고 교회가 일어서서 세상을 살리는 일에 나서게 하옵소서. 오늘도 문을 두드리시는 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이 시간 조영민 교우님 나와서 찬양하시겠습니다. 내가 누려왔던 모든 것들이, 내가 지나왔던 모든 시간이, 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였소. 아침 해가 뜨고 저녁에 노을, 봄의 꽃향기와 가을의 열매, 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였소. 모든 것이 은혜, 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 한없는 은혜. 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것은 모든 것이 은혜, 은혜였소. 내가 이 땅에 태어나 사는 것, 어린아이 시절과 지금까지 숨을 쉬며 살며 꿈을 꾸는 삶, 당연한 것 아니라 은혜였소. 내가 하나님의 자녀로 살며 오늘 찬양하고 예배하는 삶, 복음을 전할 수 있는 축복이 당연한 것 아니라 은혜였소. 모든 것이 은혜, 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 한없는 은혜. 내
내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것은 모든 것이 은혜였소. 모든 것이 은혜 한없는 은혜. 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것은 모든 것이 은혜였소. 모든 것이 은혜였소. 모든 것이 은혜였소. 은혜였소. 주 예수 대문 밖에 기다려 섰으나 단단히 잠가두니 못 들어오시네. 나 주를 믿노라고 귀 부르나 문 밖에 세워두니 참나의 수지라. 문 두드리는 손은 못 박힌 손이요 또 가시 멸류관은 그 이마 둘렀네. 이처럼 기다리심 참 사랑이로다. 문 굳게 닫아두니 한없는 내 죄라. 주 예수 간곡하게 권하는 말씀이 내 죄로 죽은 나를 너 박대할 소냐. 나 죄를 회개하고 곧 문을 엽니다. 드셔서 좌정하사 떠나지 마소서. 아멘. 소식 나누겠습니다. 예수 그리스도의 평화가 대면으로 또 온라인으로 함께 예배드리는 모든 분들에게 함께 하시기를 기원합니다. 오늘 제가 목이 좀 많이 잠겨서 죄송합니다. 감기가 좀 왔는데 오늘 말씀 전할 수 있을까도 염려가 좀 됐었는데 다행스럽게 또 허락해 주셔서 강단에 설 수 있었음에 감사를 드립니다.
감기가 기승을 부리는데 독감 조심하시기 바랍니다. 건강 잘 돌보실 수 있기 바랍니다. 오늘 하일란트 교회에서는 지금 바자가 지금도 열리고 있습니까? 오전부터 지금 계속해서 아드벤트 바자가 열리고 있는데 예배 마치고 돌아가시면서 그 바자 시장에 한번 들러 보셔서 또 이웃을 돕기 위한 그런 바자 하시는 분들 격려도 해주시고 또 필요한 것 있으면 또 구입도 하시고 그러면서 대림절 첫 주일 의미 있게 또 보내시기 바랍니다. 오늘 교회력상으로 새해 첫 주일, 대림절 첫 주일입니다. 우리 기다림의 자세를 오늘 라오디게아 교회 주신 말씀을 통해서 돌아봤는데 우리의 문을 두드리시는 주님을 영접하고 주님 많이 주시는 새로운 기쁨과 소망을 얻는 대림절 되기 바랍니다. 다음 주일 예배 때 세례 예식이 있습니다. 세례자들을 이번 주 한 주간 동안 또 준비해야 할 터인데 잘 준비하셔서 새로운 삶의 길이 시작될 수 있기 바랍니다. 청년의 정기총회 오늘 예배 후에 교육관에서 있습니다. 남시도 정기총회 다음 주일 예배 후에 예배실에서 있습니다. 공동의회 공고합니다. 12월 둘째 주일 예배 후에 2023년 예산안 심의 및 인준 그리고 장로 계속 심의의 건으로 공동의회 개최합니다. 찬양대 모임 예배 후에 이곳 요하네스키리에서 있습니다. 11월 12월 교회생활 안내 참고하시기 바랍니다. 온라인 헌금 안내합니다. 김조자 집사님 주중에 수술 받으시고 지금 수술 잘 마치시고 회복 중에 계십니다. 조만간 예배실에서 다시 만나 뵙기를 우리 또 바라면서 집사님의 건강 회복을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 지난주에 우리 영원 주일 때 고인 추모하는 순서를 잠깐 가졌는데 유미코 집사님 아버님 이시야마 신이치 선생님 소천하셨는데 장례 예식 치르느라 가족이 일본에 다녀왔습니다. 우리 목진학 집사님 그리고 윤수유나 일본 방문하고 귀국했습니다. 어려운 시간인데 하나님께서 유족들 위로해 주시고 또 하늘의 평화로 사랑으로 덮어 주시기 바랍니다. 예배 후에 위로 인사 나누실 수 있기 바랍니다. 그리고 우리 조영민 교우님 교우들께 인사드려야 될 것 같습니다. 취업을 하고 직장이 저쪽 남쪽에 프랑크푸르트 am 마인 지역에 있어서 불가피하게 이제 삶의 초소를 옮겨야 됩니다. 이사를 했습니다. 그래서 우리가 이제부터는 매주일 보게 되지는 못할 것 같은데 오늘 교우님들께 그 사랑에 응답하는 감사의 찬양을 하나님 앞에 또 드렸습니다. 잠깐 일어서서 인사하시겠어요? 네. 어린 나이에 독일에 와서 그동안 교우 여러분들의 큰 사랑 받으면서 이만큼 또 성장했습니다. 이제 또 때가 되어서 제가 또 앞길을 개척합니다. 새롭게 또 가는 길에 교우님들의 또 기도와 사랑이 계속 필요합니다. 그렇게 응원해 주시기 바랍니다. 본인도 지금 지난 시간을 모든 것이 은혜였다고 오늘 고백을 했는데 이후로도 하나님이 함께 하신 은혜의 길 되기 바라고 이제 또 계속해서 더 크고 높은 목소리로 하나님의 은혜를 모든 게 은혜라고 찬양하는 그런 복된 인생 살아가시기 바랍니다. 예,
다른 소식 혹시 전할 거 있습니까? 없으시면 축복기도 드리겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 동행하여 주심이 시작이요 끝이요 처음이요 나중이요 아멘이신 주님께서 우리 인생과 교회와 세상의 문 두드리시는 소리를 듣고 열고 맞이하고 영접하고 응답하는 삶을, 그래서 주님만이 주실 수 있는 새로운 소망으로 평화로 내 삶을 채우고 세상에 전하겠다고 결단하는 여기 모인 주님의 문이신 교회 공동체 백성들 가운데 여전히 주님의 문 안에서 모든 것이 은혜라고 고백하면서 새로운 길을 떠나는 조영민 군 앞날 위에, 그리고 아버님을 여의고 하늘의 평화와 위로를 바라면서 이 땅에서의 삶을 신실하게 살아갈 것을 다짐하는 고 이자마 신이지 선생님 유족들 가운데 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원합니다.